हाय डियर स्टूडेंट एनपीआर सह यूट्यूब चैनल के आपण मानकु स्वागत। पहला करी यूट्यूब रे संबलपुरी भाषा रे प्लस टू रो सब सब्जेक्ट पढ़ोहा। एंता वीडियो आर फ्री पीडीएफ नोट पेबार लागी ई चैनल के सब्सक्राइब करूँ और पाखे थिबा बेल आइकन के दबाई दियो। जा फल के मुझे जिते भी वीडियो अपलोड करमी पहला करी आपन निके पहुंचीबा। ई वीडियो के निजर सांग मनकर संगे शेयर करूँ और ई वीडियो के लाइक एवं सब्सक्राइब कर दूँ जेनता कि मते आरु अलगा चैप्टर रा वीडियो बनावार के प्रेरणा देवा। तो आज आसुन पढ़वा इतिहास बहिर पहला यूनिट रो सिलेक्टिव क्वेश्चन। नंबर 1 पतंजलि डेक्स रचना करथिबे। आंसर अछि महाभाष्य। पतंजलि महाभाष्य रचना करथिबे। कल्हण डेक्स रचना करथिबे। कल्हण राय तरंगिणी रचना करथिबे। नंबर 3 राय तरंगिणी रे डेक्स रो तथ्य मिले। आंसर होची काश्मीर इतिहास रो तथ्य। राय तरंगिणी रे काश्मीर इतिहास रो तथ्य मिले। नंबर 4 कीर्ति कुमुदिनी डेक्स उपरे आलोकपात करिथाए। आंसर होची नेपाल रो इतिहास। कीर्ति कुमुदिनी नेपाल रो इतिहास उपरे आलोकपात करिथाए। नंबर 5 डेक्स रे मुसलमान मानक सिंधु प्रदेश सूचना दिए। चाचानामा रे। आंसर होची चाचानामा। 5 नंबर डेक्स रे मुसलमान मानकर सिंधु प्रदेश सूचना दिए चाचानामा रे। 6 नंबर डेक्स गुजरात अंचल इतिहास लिखिबारे सहायक होइथाए। रासमल्ल। आंसर होची रासमल्ल। रासमल्ल गुजरात अंचल इतिहास लिखिबारे सहायक होइथाए। 7 नंबर डेक्स रे ओडिशार विभिन्न राजा मानकर नाम उल्लेख अछि। माधवा पांजी। 7 नंबर आंसर होची माधवा पांजी। माधवा पांजी रे ओडिशार विभिन्न राजा मानकर नाम उल्लेख अछि। 8 नंबर रघुवंश माल विकाकिनी मित्रम कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रम उर्वशीयम ऋतुसाहार डेक्स रचना करथिबे। आंसर होची 8 नंबर आंसर होची कालिदास। 9 नंबर बराह मिहिर डेक्स रचना करथिबे। बराह मिहिर बृहत संहिता रचना करथिबे। आंसर होची बृहत संहिता। 10 नंबर डेक्स रु ज्योतिष शास्त्र विषय रे जानी हुए। 10 नंबर बृहत संहिता रु ज्योतिष शास्त्र विषय रे जानी हुए। 11 नंबर डेक्स दश कुमार चरित रचना करथिबे। आंसर होची दंडी। 11 नंबर आंसर होची दंडी। दंडी दश कुमार चरित रचना करथिबे। 12 नंबर अमर सिंह डेक्स रचना करथिबे। आंसर होची अमरकोश। अमर सिंह अमरकोश रचना करथिबे। 13 नंबर विष्णु शर्मा डेक्स रचना करथिबे। आंसर होची पंचतंत्र। विष्णु शर्मा पंचतंत्र रचना करथिबे। 14 नंबर सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम डेक्स रचना करथिबे। आंसर होची आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम आर्यभट्ट रचना करथिबे। 15 नंबर चरक डेक्स रचना करथिबे। आंसर होची चरक संहिता। 15 नंबर आंसर होची चरक संहिता। चरक संहिता रचना करथिबे। 16 नंबर सुश्रुत डेक्स रचना करथिबे। आंसर होची सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता रचना करथिबे। 17 नंबर डेक्स समय रे ग्रीक परिव्रायक मेगास्थनीस भारत को आसीथिबे। आंसर होची 17 नंबर आंसर होची चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य समय रे ग्रीक परिव्रायक मेगास्थनीस भारत को आसीथिबे। 18 नंबर मेगास्थनीस डेक्स राष्ट्रदूत थिबे। 18 नंबर आंसर होची सेल्यूकस निकोटर। मेगास्थनीस सेल्यूकस निकोटर को राष्ट्रदूत थिबे। 19 नंबर मेगास्थनीस डेक्स रचना करथिबे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेगास्थनीस डेक्स रचना करथिबे इंडिका। 20 नंबर डेक्स विभिन्न वाणिज्य उपरे आलोकपात करथाय। डेक्स विभिन्न वाणिज्य उपरे आलोकपात करथाय। 20 नंबर आंसर होची पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। 20 नंबर आंसर होची पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी।
पेरिप्लिस ऑफ द एरिथ्रियन सीରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। 21 ନମ୍ବର ଟଲେମି ଡେକ୍ସ ରଚନା କରିଥିବେ। ଟଲେମି ଭୂଗୋଳ ରଚନା କରିଥିବେ। 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ। 22 ନମ୍ବର ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାଇୟାନ ଡେକ୍ସଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାଇୟାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। 23 ନମ୍ବର ଡେକ୍ସ ପାଟଳିପୁତ୍ରଠାରେ ରହିଥିବେ। ଫାଇୟାନ ପାଟଳିପୁତ୍ରଠାରେ ରହିଥିବେ। 24 ନମ୍ବର ହ୍ୱେନସାଂ ଡେକ୍ସଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ହ୍ୱେନସାଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ। 25 ନମ୍ବର ହ୍ୱେନସାଂ ଭାରତରେ ଡେକ୍ସରୁ ଡେକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବେ। ହ୍ୱେନସାଂ ଭାରତରେ 625ରୁ 624 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବେ। 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହ୍ୱେନସାଂ ଭାରତରେ 625ରୁ 624 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବେ। 26 ନମ୍ବର ହ୍ୱେନସାଂ ଡେକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିବେ। ହ୍ୱେନସାଂ 639ରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିବେ। 27 ନମ୍ବର ହ୍ୱେନସାଂଙ୍କ ଲିଖିତ ଡେକ୍ସ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ହ୍ୱେନସାଂଙ୍କ ଲିଖିତ ସିୟୁକି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। 27 ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସିୟୁକି। 28 ନମ୍ବର ଡେକ୍ସ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବେ। ଇତ୍ ସିଂ। 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇତ୍ ସିଂ। ଇତ୍ ସିଂ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 29 ନମ୍ବର ଡେକ୍ସଙ୍କ ସହ ଆଲବେରୁଣି ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ। 29 ନମ୍ବର ଆଲବେରୁଣି କାହା ସହିତ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ସହ ଆଲବେରୁଣି ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ। 30 ନମ୍ବର ଆଲବେରୁଣି ଡେକ୍ସ ଭାଷାରେ ପାରିଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବେ। ଆଲବେରୁଣି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପାରିଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବେ। 31 ନମ୍ବର ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ଲିଖିତ ଡେକ୍ସରେ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ଲିଖିତ ତାହକିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦରେ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 32 ନମ୍ବର ଡେକ୍ସ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଆସିଥିବେ। ମାର୍କୋପୋଲୋ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାର୍କୋପୋଲୋ। ମାର୍କୋପୋଲୋ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ। 33 ନମ୍ବର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଡେକ୍ସ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବେ। ଇବନ ବତୁତା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇବନ ବତୁତା। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଇବନ ବତୁତା ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବେ। 34 ନମ୍ବର ଡେକ୍ସ କିତାବ ଉଲ୍ ରହଲାତର ରଚୟିତା। ଇବନ ବତୁତା। 34ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇବନ ବତୁତା। ଇବନ ବତୁତା କିତାବ ଉଲ୍ ରହଲାହର ରଚୟିତା। 35 ନମ୍ବର ଡେକ୍ସଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଡେକ୍ସ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅବଦୁଲ ରଜାକ। 35 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅବଦୁଲ ରଜାକ। ଅବଦୁଲ ରଜାକ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 36 ନମ୍ବର ଡେକ୍ସ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ। 36ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନିକୋଲୋ କଣ୍ଟି। ନିକୋଲୋ କଣ୍ଟି 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ। 37 ଡେକ୍ସଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଓ ସାର୍ ଟମାସର ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ। 37 ଡେକ୍ସଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଓ ସାର୍ ଟମାସର ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ। 37 ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଓ ସାର୍ ଟମାସର ଭାରତକୁ ଆସିଥିବେ। 38 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଓ ସାର୍ ଟମାସରଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଡେକ୍ସର ତଥ୍ୟ ମିଳେ। 38 ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୋଗଲ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ମିଳେ।
କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଓ ସାର୍ ଟମାସ୍ ରୋଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ମୋଗଲ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ମିଳେ। 39 ତବାକତ-ଇ-ନାସିରର ରଚୟିତା କିଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମିନହାଜ ଅସ୍ ସିରାଜ। 39 ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମିନହାଜ ଅସ୍ ସିରାଜ। ତବାକତ-ଇ-ନାସିରର ରଚୟିତା ହେଉଛି ମିନହାଜ ଅସ୍ ସିରାଜ। 40 ନମ୍ବର ତବାକତ-ଇ-ନାସିରରେ ଡେକ୍ସଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ। 40 ନମ୍ବର ତବାକତ-ଇ-ନାସିରରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। 41 ନମ୍ବର ଜିୟାଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଡେକ୍ସ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାରିଖ-ଇ-ଫିରୋଜ ଶାହୀ। ତାରିଖ-ଇ-ଫିରୋଜ ଶାହୀ ଜିୟାଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତାରିଖ-ଇ-ଫିରୋଜ ଶାହୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ। 42 ନମ୍ବର ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କ ଡେକ୍ସରେ ଖିଲଜି ଶାସନର ସୂଚନା ମିଳେ। ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କ ଖାଜାଇନ-ଉଲ-ଫୁତୁରେ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଖାଜାଇନ-ଉଲ-ଫୁତୁରେ ଖିଲଜି ଶାସନର ସୂଚନା ମିଳେ। ବାବର ଡେକ୍ସ ରଚନା କରିଥିଲେ। 43 ନମ୍ବର ବାବର ତୁଜୁକ-ଇ-ବାବରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ତୁଜୁକ-ଇ-ବାବରୀ ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ବାବର କରିଥିଲେ। 44 ନମ୍ବର ଡେକ୍ସ ଆକବରନାମା ଓ ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆବୁଲ ଫାଜଲ। ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଆକବରନାମା ଏବଂ ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆବୁଲ ଫାଜଲ। 45 ନମ୍ବର ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଲାହୋରୀ ଡେକ୍ସ ରଚନା କରିଥିଲେ ପାତଶାହାନାମା। 45 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାତଶାହାନାମା। ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଲାହୋରୀ ପାତଶାହାନାମା ରଚନା କରିଥିଲେ। 46 ନମ୍ବର ଆଲମଗୀର ନାମାରୁ ଡେକ୍ସଙ୍କ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗଜେବ। 46 ନମ୍ବର ଆଲମଗୀର ନାମାରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। 47 ନମ୍ବର ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ଡେସ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ। 47 ନମ୍ବର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। 48 ନମ୍ବର ଡେସ୍କ ଓ ଡେସ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଏସିଆଟିକ୍ ରିସର୍ଚେସ୍ ଏବଂ ଏସିଆଟିକ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରିଭ୍ୟୁ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 48 ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏସିଆଟିକ୍ ରିସର୍ଚେସ୍ ଏବଂ ଏସିଆଟିକ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରିଭ୍ୟୁ। 49 ନମ୍ବର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସଂଘଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଡେସ୍କ ପିଟକରେ ଅଛି। ବିନୟ ପିଟକରେ। 49 ବିନୟ ପିଟକ। ଇତାର ପିଡିଏଫ୍ ଏବଂ ଆନ୍ସର ପାଇବା ଲାଗି टेलीग्राम चैनल के जोन एवं इतार पीडीएफ डाउनलोड कर पकाउन स्क्रीनशॉट भी मारी पारबे। এটা হচ্ছে তার অ্যান্সার। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস।